fourth socials for this KMA year. So far it's been going pretty well. For all of you who are new, can you hear me properly? Is it fine? Yeah? Okay, so for all of you who are new, Young Minds, we're a growing community of young business people, entrepreneurs, managers, founders, and the intention is that we get together, discuss ideas, learn from each other, and it's part of, it's also the Youth Association of the Kerala Management Association, right? So that's a little intro on what YM is. These socials are like a way for us to, have light, fun, meaningful evenings where we invite people who are doing something that they're passionate about to come talk to us, and afterwards we all get to sort of know each other and hear what's going on. So for instance, the last socials, we brought in Vishnu Pai. He's a stand-up comic and the founder of Spotlight Socials. It was a very funny session. He made us all laugh, and he also told us about the struggles of starting a comedy club here in Kochi. And before that, we had Johan Vinny Kurula from the Kochi Heritage Project, and he spoke to us about, he gave us a new perspective about this city and told us about the vast, history and heritage that Kerala has, and that Kochi also has. So I'm also really looking forward to hearing you speak today. But like I said, the idea of these socials is that, things are sort of light, and it's not about exchanging business cards, but we can sort of build genuine connections with each other here. And I can say for myself that, over the past 4 months, I've made some really good friends through Young Minds. You guys know who you are. Recently, the 4 of us from the core team, we went on a trip to Bangalore. And on my Instagram, it looks like a fun getaway, but we were brainstorming ideas for Young Minds as well. I would love you guys to believe that. So, I also want to touch up on the conclave, the conference that's happening in January. That's the Kerala Management Annual Conference. So, the morning session for that conference is dedicated to Young Minds. And we've got some very, very interesting speakers going to come for that. I'm not allowed to drop names right now, but I know that Nitin Gadkari and Leena Nair, who's Chanel, CEO of Chanel Global, she will be, these are some of the 2 speakers that will be there for the annual conference, which is in January. So tickets will be coming out soon, and there's a lot of early bird offers that come along with those tickets. So I suggest if you guys are interested to check that out. Anyway, I'm going to move on to George for a formal introduction of our speaker. But before that, Nipun, I just wanted to say one thing. Here we kind of find it tough to bring 20, 30 people together on a Thursday or a Friday evening. And you bring more people together at 5 and 6 in the mornings. So I'm very curious to know, how do you get people to get into that mindset? And clearly I can also use that mindset. But yeah, Jose, but before Jose, do you want to speak 2 minutes? We have Mr. Vibhu Kundaran, he's the chair of Young Minds. It's all his initiative. Yeah, founder person. His initiative, and that's why we're all here today. But yeah, please. Hi, good evening everyone. Yeah. Nivedit has already spoken in detail about what YM is or Young Minds is. KMA per se, for those of you who are new, it's Kerala Management Association, and I just wanted to promote the KMAC, that's the annual event of KMA that's going to come up. That is on the 15th and 16th of Jan 2026. And we have very attractive offers for a combo offer of the YM joining and the KMAC together. And I'm sure that it's going to be value for money. So those of you who have not yet become members of YM, kindly do become members of YM and also use the facility of the KMAC, that is the Kerala Management Annual Convention, which is taking place at the Grand Hyatt in Cochin. It's a 1,000-member event that's going to happen over 2 days, and we have lined up very interesting speakers.
currently not able to give out all the names, but those two names that you said, that he said, I can also vote for it because I have seen the official rates coming in, confirming that. So this is what I can say. Unless there are no last minute surprises, these two names are going to be there with us for payment. With this, and once again, let me also welcome you all to the YM initiative of of KMA, and once again, I urge all of you to join KMA. Thank you. Good evening, everyone. It's such a pleasure to see so many familiar faces and so many new faces. Now, talking about Nipun, I'd like to first tell you that today all of us have gathered here to know how to build your personal brand. And you cannot build a personal brand without passion. And Nipun is one person who has done it all, seen it all, and he has built a community online as well as offline. See, Nivedit has touched upon how important and difficult it is to build a community today. But Nipun is the man who has seen it all. So, looking forward to a great session. Talking about Nipun's credentials, he has started his content journey around 2019, and he is, as most of us here, he is an engineer by education, but a fitness influencer today. He is standing here today with a very good track record of 450 plus followers on Instagram and more than 1 lakh subscribers on YouTube. And more than anything about his offline achievements, he has conducted one of the largest fitness festival in Kerala, which is God's Own Games. You must have seen in Instagram GOG, God's Own Games festival that has happened. And in fact, we are standing at one of the venues of GOG event. So he has been there, done that. And about his other achievements, including his personal training as well as his Donage One Club, he'll be the best person for you to take you through his journey. So really looking forward, Nipun, and to share your insights, to share your journey. So over to the speaker. Thank you. Hi guys. My name is Nipun, and so I'm fitness content creator and CEO and founder of Donage. And even when I invited you to see a session on how to build your personal brand, and at the same time, I'm coming to India. So if you put it in there, okay, before I follow on, I'm not a very good speaker, but I really got an information to pass on to one. So consider this as an impact session. You get it out of the individual. Good. Okay, our people need a personal brand. Over one person happens. And ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റ് എത്ര ആളുകൾ after COVID, whatever others personal brand എത്ര ആളുകൾ ശരിയാണല്ലോ. എന്താണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്? നമുക്ക് അവിടെ സാധിക്കും. What do you think personal brand is? Simple പറഞ്ഞാൽ it is our identity, right? മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുന്നു, that impression, അതാണ് personal brand, based on how the consistency in which the things we say, what we consistently deliver and what we consistently do. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി. സോ ഇപ്പം പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ നെയിമാണ്, അതായത് കമ്പനി നെയിമില്ല, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പണ്ട് കാലം മുതൽ
ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ സമയം മുതൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എക്സിസ്റ്റൻസിലുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴായാലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നൊരു ആൾക്കാരുണ്ട്, സർക്കാരുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ലീഡേഴ്സ്, സ്പീക്കേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ മുന്നേ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്ത് എക്സ്പോസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. സോ അത് ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ആണ്. ഞാൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്താ വന്നത്? ഓൺലൈൻ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പണ്ടിപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് 100 പേരോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ടോക്ക് ടു ലാക്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്. സോ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നല്ല, ആരും കൺട്രോളിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ബേസിക്കലി യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത്ര മനസ്സിലായോ? ഇനിയും ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലല്ല എൻ്റെ ജേർണിയിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതുകാലം തുടങ്ങി അതൊന്നും അരച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് പറഞ്ഞത് I did my UG undergraduate engineering Kottakkal College, and then during around third, fourth year I understood engineering particularly. So I wanted to find out an passion on that business. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. And I understood ഇത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ only thing that was stopping me because the only reason was ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ജോബായിട്ട് ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നേരിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോഴും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു കൊച്ചി ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ സെൻ്റർ വരും മാത്രം ഒരു ബിസിനസ് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊമോഷൻസിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കാണുന്നത്, അത് പ്രൊഫഷനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ വന്നത് തിരുവല്ല എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് നോട്ട് ദാറ്റ് ഫോർ. നമുക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പറ്റത്തില്ല, സ്റ്റേബിൾ ജോബല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു, അതിന് പോയാൽ വെള്ളത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കോഴ്സ്. ബട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് 10-22 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. കോളേജ് കഴിഞ്ഞ സമയം ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു റിസ്കി ഡിസിഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും ദൈവമായിട്ട് വലിയ പ്രാരാബ്ദമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണ്ട വീട്ടിൽ അത്രയും നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോ എന്തുവരെ പോകാൻ പറ്റും നോക്കാം. കാരണം അന്ന് മുതൽ കോളേജ് മുതൽ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ലുക്ക് അപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം അബ്രോഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, അവർ കുറേ ഫിറ്റ്നസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, വെൽ നോൺ ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവർ ഫിറ്റ്നസ്സിലാണ് ദേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൂയിങ് സെയിം മീറ്റിംഗ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സ്. പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫ് ഹാവിങ് മാൻഷൻസ്, സ്പോർട്ടി കാർസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനേഴ്സ് രണ്ടറ്റം കൂട്ടി കുട്ടിക്കാൻ ഓടുന്ന നമുക്കറിയാം. ഒരു ബൈക്ക് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഇല്ല, കാർ ആദ്യം പോലും അങ്ങനെ ഫിനിഷ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തതിനുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും ഫോക്കസ്. ജസ്റ്റ് എക്കോണമി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് എന്നാലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലായി ദേ ആർ പ്ലേയിങ് സംതിങ് ഓൺലൈൻ. ഓൺലൈൻ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഗെയിം ചെയ്യുന്നു. സംതിങ് വാസും കോമൺ ഫാക്ടർ ആ സമയത്ത് 1920. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടു. ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു. ആദ്യം ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ 6 മാസത്തോളം ഐ സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഡൂയിങ് സം റിസർച്ചസ്. ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചോറ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വെക്കും, രാത്രി 6 ശേഷം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വെക്കും എന്നുള്ള കുറേ വിത്തുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി സാധനമാണ്. അപ്പം ഇതിനെ ശരിക്കും സയൻസ് എന്താണെന്നും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡെഡിക്കേറ്റ് അറൗണ്ട് 6 months കുറേ പഠിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഐ ലേൺ സർട്ടൻ തിങ്സ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ അങ്ങനെ നാളെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോകണം. അവസാനം എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി ജോബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഐ ഡിസൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻ ജിം ആസ് എ ട്രെയിനർ. അപ്പോൾ ഒരു ജിമ്മിൽ ട്രെയിനർ കയറി. അവിടെ ജിമ്മിൽ കയറിയത് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജിമ്മ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും, ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഇൻ പേഴ്സൺ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് കോണ്ടന്റ് ഓൺ ദി സൈഡ് വൈ വർക്കിംഗ് ഇൻ ജിം. അതും പോകുന്നുണ്ട് ഇതും പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നോളജ് ഇല്ല. അത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആവും. എൻ്റെ കുറേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡെയിലി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡെയിലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കാണും. ഒരു 2000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേറെ വഴിയാണ്, എനിക്ക് ആപ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇൻസ്പയർ ആണ്. ചെറുതായിട്ട് ആൾക്കാരെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്, ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഈ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നുമല്ല, എന്നെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഏരിയ. ഇവിടെ നാട്ടിൽ അടുത്ത ജിം നടന്നാൽ പോലും പോകാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പോകണം. ഓൺലൈനായിട്ട് ആരും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനില്ല, ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ആദ്യം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ അതും കേട്ടില്ല, അതും തുടങ്ങി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മുതലേ കണ്ട കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല റിസോഴ്സ് എടുത്തുമാണ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ വർദ്ധിച്ച് ടൂറിലേക്ക് അവിടെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു പിടിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എത്രയും കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതോ അത്രയും ക്ലയൻസ് തന്നെ എൻക്വയറീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് വിത്ത് മീ. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അതിനോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സം റിസൾട്ട്സ്. അത് ഇവർക്ക് ഇൻസ്പയർഡാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന് എൻക്വയറി വരുന്നു. സോ ഇത് രണ്ടിടത്ത് ഞാൻ എഫേർട്ട് കൂടുതലിട്ടു. ആൻഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ വൈ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ മലയാളി ഓഡിയൻസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവിംഗ് വാല്യൂ. ഇതിൽ സംസാരിച്ച് നോളജ് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിൽ കൂടെ ആയി അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് അതാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു പേജ് അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് വന്നു, മോർ എൻക്വയറീസ് വന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ വന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിൽ മേടിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ഇപ്പം വി ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് ലൈക്ക് 5 to 6 കോഴ്സസ്. ആൻഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് എനിക്കൊരു മീഡിയ ടീമുണ്ട്, എടുക്കാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം ഒരു മീഡിയ ടീമുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ സെർവിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ വന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഇതാണ് പോസിബിൾ. നമ്മുടെ ആരാണെന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ച് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൾക്കാരെ കാണിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് ടു us. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും, പുഷ് ചെയ്യല്ല. ബേസിക്കലി ദേ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എഫക്റ്റ് ഒരു ഐ ഓപ്പണിങ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ പേജ് പറഞ്ഞില്ല. ആ പേജിൽ ഒരു 150K ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അത്യാവശ്യം 1.5 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട്. അന്ന് എൻ്റെ കോച്ചിങ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്യാവശ്യം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്ലോഡ് ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കീപ് ആസ്കിങ് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ. നമുക്ക് സർവീസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഐ മേക്ക് സംതിങ് വൺ ടൈം വിച്ച് ഒരു ഇ-ബുക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഒരു വർക്കൗട്ട് പ്രോഗ്രാം, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ. സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇ-ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ആ ഇ-ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് റിലീസ് ചെയ്തു. ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു 2 lakhs മേടിച്ച് എനിക്ക്
അത്രയും പേര് ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ മനസ്സിലായത് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത്രയും എമൗണ്ട് കപ്പിൾ പമ്പേഴ്സിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് മേടിച്ച് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല എന്നോട് വിശ്വാസമാണ്, ട്രസ്റ്റ് വേണം. അതാണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയാലും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഹൗ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഇനിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫേസ് ടു ബിസിനസ്. ഒരു ഫേസ് കിട്ടും ഒരാളെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ. ഇപ്പം ഡോണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കകത്ത് അവർ ആദ്യം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ക്രെഡിബിൾ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിക്സ് മനുഷ്യരാണോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാധനം മേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് യു ഹാവ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്. സെക്കൻഡ്, യു വോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി. നേരെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി വരുവാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി സെല് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റാണ്, വാട്ട് യു ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രോഡക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് സെല് ചെയ്യുന്നത്, ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് സെല് ചെയ്യുന്നത് വൈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എന്ന റീസൺ ആണ് പറയുന്നത്. എന്ത് കിട്ടുന്നതല്ല, എന്തുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കും, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് അവിടെ സെല് ചെയ്തത്. ഇനി പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഒരുപാട് വേണ്ടി തിരിച്ചു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് രത്തൻ ടാറ്റ, നിതിൻ കംബ്ലർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ടാറ്റ. ഇതിൻ്റെ മേലിലോട്ട് ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്ത് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ ഫേസ് വന്നത്. ആ ഫേസ് വന്ന കാരണം റിലയബിലിറ്റി കൂടി ചുരുക്കമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കാം. ഇപ്പം സർക്കിൾ പുള്ളി കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് കുറേ കോൺടാക്ട് വന്നു, ആൾക്കാരോട് എത്തി പുള്ളി ആർക്കും മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇഷ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതി പോകുന്നത്. അത് പത്താം ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാം. ഇനിയും ഈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ എത്രയും പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനി ഐഡിയ? നമുക്ക് എന്ത് അറിവുണ്ട് അത് വി ക്യാൻ പാസ് ടു വൺ ഡേ. സോ ഇപ്പം കോണ്ടന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോണ്ടന്റ്. ഇത്രയും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ചൂസ് വിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക്സ് ഫോർ യു. യൂട്യൂബ് ആണോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണോ, ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ, ഇതിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിലോട്ട് കയറുക, അവിടെ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക. പേജ് കാണിച്ചുണ്ടാക്കാം, പേജ് കാണിക്കുക ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ പേജ് കാണിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, റിലയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. പീപ്പിൾ ബൈ ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ, അല്ലാതെ ഒന്ന് കാണാതെ പെട്ടെന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ആ റിലയബിലിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കിട്ടും ഇഫ് യു ആർ ഷോയിങ് എ പേജ്. അപ്പോൾ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇനിയും കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിലുണ്ട് എന്ത് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് അത് അതോറിറ്റിയാണ്. showing that you are someone who is knowledgeable in that area എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും? റിലേറ്റബിൾ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളും അവരെ പോലൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ കിട്ടി. അല്ല നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ പോയി ഇരുന്നതല്ല, ചിലപ്പോൾ അവരത് നോക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളും അവരുടെ സെയിം സ്ഥലൂടെ വന്നതാണ്. ആൻഡ് യു ആർ റൈറ്റ് നൗ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ. അതുകൊണ്ട് you can easily relate with them. എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മച്ച് മോർ ഈസി കൊടുക്കും.
അതാണ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടു ക്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി. സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റബിൾ കോണ്ടന്റ് കണക്ഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് റിസോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ടെസ്റ്റിമോണീസ്, ആൾക്കാരുടെ കുറേ ടെസ്റ്റിമോണീസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് തേർഡ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ തിങ്. വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് ബേസ്ഡ്. സ്ഥിരം കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്കി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഹസ്കി ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു ട്രെൻഡാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെൻഡുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ക്വാളിറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് കിട്ടും. അത് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റീച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ പീപ്പിൾ വിൽ സീ യുവർ പ്രൊഫൈൽ. അവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അവരുടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗെയിൻ മോർ ഫോളോവേഴ്സ്. ഇതാണ് യൂഷ്വലി കോണ്ടന്റ്. ഇനിയാണ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് പോവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ക്യാമറ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ടേക്ക് സം ടൈം. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ആ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് ഞാനും ചെയ്തത്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഫുൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഷോർട്ട് ടീമിൽ ഞാൻ അവരെ പോലെ വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് അത് കാരണം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ബിൽഡ് ബ്രാൻഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നോളജ് വന്നത് വി ഹാവ് എ കോച്ചിങ് സർവീസ് ഓൺലൈൻ. അതിപ്പോൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്റ്റുഡിയോ ഹിയർ കാക്കനാട്. പിന്നെ ബിഗർ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രോപ്പർ വലിയൊരു ജിം, വെയർ ഹൗസ് ജിം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ക്ലബ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എല്ലാ സാറ്റർഡേയ്സും രാവിലെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാവിലെ 5:30 6 മണിക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നാളെ പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് തരും. അവിടെ തന്നെ വരും. പക്ഷേ ഈ ഡൊണേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റൺ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുന്നാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം. തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വന്നില്ല. ഇതും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐഡിയാസും പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടുവേർഡ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന് ഇന്നോവേറ്റഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആയാലും ക്ലബ് ആയാലും ഓൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്ലബ് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുന്നേ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ കുറേ വർക്കൗട്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മാസം 3-4 മാസം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്ലബ് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കിയത് ഇച്ചിലൂടെ എൻ്റർടൈനിങ് ആണ്. ഓട്ടം മാത്രമല്ല, അവസാനം കഫേലോട്ട് പോകുന്നു, കളിക്കാൻ പോകുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, തിന്നാൻ കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ആദ്യം വി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വെരി ഓപ്പൺ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചു. ആർക്കും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഒരു 30 പേര് എടുക്കാൻ പറ്റും, 40 എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഓഫീസ് നമുക്ക് കഫേലോട്ട് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ വരും, സ്പേസ് ഇല്ല. അത് കാരണം അപ്പം ഒരു 300 പേര് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. കേട്ടാമോ ഇതിനോ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടയറിങ് ഓട്ടോ ഒന്നും ആക്കിയില്ല. അത് അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്തു സ്ലോലി അവരെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ. പക്ഷേ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. അത് കാരണം പീപ്പിൾ വിൽ കം ദർ. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദേ മെയിൻ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ 300 രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡർ 1 or 2 days അത്ര ഡിമാൻഡായി. അത് ആ ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമാണ്. ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫുൾ കോണ്ടന്റിലുമാണ്. ഈ ഹാവ് ഒരു ആക്റ്റീവ് പേജ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഈ പേജിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറയും, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയും. എല്ലാ ഫോമുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഇവിടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. നോക്കാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഹാവിൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ജേർണിയും എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് ബാക്കി എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് open for Q&A. ഓക്കെ.
ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും വരാം സൂപ്പർ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും ലെവലാവുന്നത് പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആരും വന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും വരാൻ ആർക്കും മൈൻഡില്ല. പിന്നെ ഈ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ഒരു സെഷൻ വെച്ചു. വേറെ 20 പീപ്പിൾ നമുക്കറിയാതെ മാത്രം, പുറത്ത് ആരും എടുത്തില്ല, നമുക്കറിയാതെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ടക്ട് ഒരു കഫേയുടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തു ആലുവയിലുള്ള ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കഫേയോട്ട് പോയി അവിടെ നമ്മൾ അറിയാതെ എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ ഒരു കുറേ കോണ്ടന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കോണ്ടന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു. ഇരിക്കുന്നതും ഓട്ടവും ആ ഒരു ഫൺ ആസ്പെക്ട് കൂടുതൽ കാണിച്ചു. മറ്റേത് നാളെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ അത് ചിലപ്പോൾ 100 ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ജേർണി വാസ് വെരി ഈസി. ഞാൻ കണ്ടന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, രണ്ടാമതായപ്പോഴും സംതിങ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നു, കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നു, ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ എടുക്കണം. സോ വെൻ യു വർക്ക് ഔട്ട് സംബഡി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊന്ന് കണ്ടന്റ് കയറുന്ന കണ്ടന്റായിരിക്കും. ഇനിഷ്യൽ ടൈമിൽ ഈ പറയുന്ന അതൊരു അണ്ടർമോൺസ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിമിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഇനിഷ്യലി നമുക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ 10K എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ബിഗിനർ. ഇപ്പോൾ 450 ഒരു 100 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് റിലീസ്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അതും വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ എനിക്കെന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത്. ആരോടും എങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഈ പണ്ട് പോലെ ഈ ബാക്കി കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു എനിക്ക് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ആദ്യത്തെ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും. അവൻ്റെ iPhone 6 അത് പിടിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് നമ്മളെടുത്തു. അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് എത്തി ഫുള്ള് ലാപ്ടോപ്പിലല്ല ഫോണിൽ തന്നെ കേസ് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അത് വെച്ചാൽ പോയി കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ് ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രോപ്പർ എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞു. ഞാനതൊരു ക്യാമറ മേടിച്ചു, കുറേ കടകൾ മേടിച്ച് കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടായി ക്യാമറ മേടിച്ചു. അത് ഫോണിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും അതെൻ്റെ എഞ്ചിനും വിട്ടു. വേറെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുമില്ല. 10 വർഷം കഴിയുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിൽ തുടങ്ങി എന്തായാലും അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മെനക്കെട്ടു. ആ ട്രെയിൻ പ്ലാൻസ് ബാക്ക് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കുറേ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ടൈമിൽ പഠിച്ചോളാം. വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബെറ്ററാണ്. എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം എല്ലാവർക്കും പറയാം. സെയിം കണ്ടന്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കോണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് കൂടെ വേറെ ഏതൊരു ടീമിനെ കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡിയ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടന്റ്സ് കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങളോട് പല ആളുകളും പല വ്യക്തികളും ചെയ്യും. ഒരു സംഭവം നിങ്ങളൊരു പറ്റുന്ന സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവരും മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ആക്കി അതുപോലെ അതിന് രീതിയിൽ കുറേ ആൾക്കാരാണ്. റിലേറ്റീവ് ആക്കി ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യും. Any other questions? It's an artificial sort of, it's a offline community. So what is like another scale that you see, like, vision you have for the scale of that offline community? Like in the body, like some other things which you're planning for that offline community? For offline, ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് പീപ്പിൾ ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ
only have a max capacity of 50. അത് കൂടെ പോകാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ that is one step we take. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ എൻജിനീയറിംഗ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങോട്ട് സ്കെയിൽ പിന്നെ again this is about branding. എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വേർട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നു. സ്കെയിലിൻ്റെ ആസ് ഓഫ് നൗ വി ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബട്ട് വി ഹാവ് സപ്പോർട്ട്. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ബൂമായത് 3 months ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു that this is a healthy format of socializing also, the run club area. My question was, so this is a fun venue. Maybe. No pressure. അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ are these people more interested in that aspect of the run club, or is it fitness enthusiasts? What do you see more about? 40% towards fitness and 60% fun aspect and networking and media. അത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ 40 പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു പർപ്പസ് കൊടുക്കും. അത് വളരെ പ്ലസ് ഒരു അവസരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർപ്പസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ പുതിയൊരു One last question. There's also negative sides to personal branding, which is, I'm assuming, one that like a vulnerability factor, that you have to be vulnerable in front of the camera to be able to do this. What is like and this negative aspect is something we never see that influencers especially go through. So what exactly is this negative factor? What will be something stopping someone from wanting to do this? You're asking how to overcome that. Yeah, basically what it is. And what is the backlash that you face when you do make yourself vulnerable in front of the camera? നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഗ്യാദറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അത് ചുമ്മാ ഫോട്ടോയാണ്, ഫിറ്റ്നസ് അല്ല, ഡേറ്റിംഗ് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നെഗറ്റീവ് ഇഷ്ടമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. ഏത് ഫോണിലും ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കൂടുതൽ തന്നെ സാധനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യം അവരിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു കാര്യമില്ല. I'm curious, ഈ റൺ ക്ലബിൽ കുറേ cafes ആയിട്ട് ചരിത്രം. How do you convince those cafes and what is in it for the cafe that are trying? So it's okay. One of the advantages I have for running Honduras, Hundred Kitchen on the page. So Ellen Crofton, Hundred Kitchen main Ajay. So basically what they basically do is they go to cafes and go to restaurants and work. Since he is already in the team, he's going to access cafes. Cafes approach it and they will be different. Building again, അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് എക്സ്പെക്ട് ആവുമ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേജിൽ പുഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ബ്രാൻഡിങ് കൂടും. In return, they will give us money and food or Also, ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് സോർട്ടിങ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, 50 members or 40 members, അത് പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് വേണം. ആ പ്രോസസ്സ് കെൻ യു ജസ്റ്റ് എലാബറേറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഒരു 10 പേര് 10 പ്രൊഫഷണൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സോർട്ടിങ് എന്നുള്ളത്?
So I think we already have few cohorts in the beginning. അവരെന്തായാലും അവിടെ നിന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We have a team അതുമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റിസൾട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Why are they getting it? What value can they provide? The professional external handling ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ചെറിയ ടീമുണ്ട് ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവരുടെ സോഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ വി യൂസ് ടു ഡു ദിസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഇവിടെ മാസം ഓപ്പൺ കൺഫെഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇത് ഓപ്പൺ ഫോർ എവരിവൺ. നമ്മൾ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പാർക്കിലായിരിക്കും അവിടെ 100 ദിവസത്തിൽ വരെ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ആർക്കും വേണ്ടില്ല. അവിടെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും AI യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ബ്രാൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് വേണ്ടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് AI അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓൾറെഡി മോഡലാണ്. അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പേഴ്സണലി അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങോട്ട് കൊളാബറേഷൻ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലെല്ലാം നോക്കും. പിന്നെ വെൻ കംസ് ടു കോച്ചിങ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ AI-യോട് ഏത് ഒരു സീരിയസ് ക്ലൈന്റ് സക്സസ് മാനേജർ എന്ന രീതിയിൽ ഏത് ഡെയിലി ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് രാവിലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ക്ലാസ്സുകൾ ഡാഷ്ബോർഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ AI കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തത് കോച്ചിങ് ഇത് ബിസിനസ് മോഡൽ. എനിക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ അത് വരുമ്പോൾ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് നൗ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിബിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേരെ ഈ പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ് പേജ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത നല്ല ഓപ്ഷനല്ല. റീച്ച് കിട്ടാതെ കാരണം അതായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആ കോണ്ടന്റ് കണ്ട ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആ കോണ്ടന്റ് ഒന്നെങ്കിൽ സെയിം കോണ്ടന്റ് വേറെ രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ കോണ്ടന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫിന് ഓൾറെഡി കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ലിറ്റിൽ ബ്ലോഗ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്യൂർലി അവർ ചെറുതായി വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോടെ അത്യാവശ്യം 40,000 ഫോളോവേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോളോവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു 1 ഇയർ ഉണ്ടായതാണ്. ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും അതായത് ഫ്രീ ആണ്. ഞാനൊരു ഇടപാടാണ്. ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റേ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ആഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിസിനസ് വന്നു മന്ത്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. മറ്റേ ആഡ് ചെയ്യാം. ബൂസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആഡും ബൂസ്റ്റ് തമ്മിൽ എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബൂസ്റ്റിന് ശരിക്കും എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലാതെ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റേ ആഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആഡ് ഈസ് ഓക്കെ. മറ്റേ ആഡ് സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആഡ്
ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടാനല്ല, ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് റീച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു 3000 എബവ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു. ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ വ്യൂ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബൂസ്റ്റ് നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ്. അത് ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഐസ് വരും. ആ ഐറ്റ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരെ കാണുന്ന അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയ ആൾക്കാരോട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കോൺടാക്ട് നല്ല പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് നല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് ഓർഗാനിക്കിൽ കൂടുതലാണ് ആദ്യം നല്ലത്. പിന്നെ ഓർഗാനിക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തനതാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരെ കാണിച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണോ യൂട്യൂബിലാണോ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണോ ഒരു റീൽസ് ഫിറ്റ്നസ് സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും. യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്സ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും സെയിം അല്ലേ കണ്ടന്റ്? യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ലോങ് ഫോം വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. അത് വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്ന ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അതിന് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു സാധനം സർവീസ് തൊട്ട് മേടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതോ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ചെയ്തോളൂ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇടാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബിൽ ഭയങ്കര പോസ്റ്റ് എത്ര വേണം അത്രയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. വേണ്ടത് കണ്ടാൽ മതി. അത് നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടും. പ്ലസ് നമ്മൾ 100% ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മൾ ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ക്രെഡിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സാധനം. ഞാൻ ഫുള്ള് സംസാരിക്കുള്ളൂ. മ്യൂസിക് ചെയ്യും. ഒരു 1.5 വർഷം 2 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഡിപ്പെൻസ് എനിക്കതിനെ കുറേ പേര് കണ്ടന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് മ്യൂസിക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് വീഡിയോ എടുക്കും. ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ പാട്ട് കിട്ടും. അത് സത്യം കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വിഷ് ടു ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതുപോലെ വൈ ഹിയർ ഐ വോണ്ട് ടു നോ യുവർ വ്യൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പലരും ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോകുന്ന സ്റ്റേജിലാണ്. റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഫിറ്റ്നസ്. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിൽ സർവീസുകളിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക, അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഡെയിലി കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കണ്ടൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഹാക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൺഡ്രഡിനെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആകാം, വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആകാം. അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല കണ്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോറികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി വലിയ രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കണ്ടൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒരു റണ്ണിങ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നു പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില ഫണ്ടി ഇൻസിഡൻസ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എബൌട്ട് 8 months 9 months കൊണ്ട് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ജേർണി എനിക്ക് തോന്നി ഐ വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ കാണാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സായ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫീലിംഗ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നൊരു പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടത് ഞാനിപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ബിഗർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ കുറേ ആൾ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടു. അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എപ്പോഴും തുടങ്ങാത്തത് വേറെ വഴിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി പറയാം. ഞാനൊരു കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഞാൻ ആദ്യം ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആദ്യം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു നാട്ടിൻപുറത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിലായത്. സോ ആദ്യം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ചുമ്മാ ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നതൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഗ്രാജുവലി എനിക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ തന്നെ ഒരു 600K ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടിക്ടോക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാനായപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 0 ഫോളോവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാനായപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ പതിയെ പതിയെ കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വേറെ ഓൺലൈൻ പേജുകാർ എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊളാബ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടി. പിന്നെ ഗ്രാജുവലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു ഗുണമുണ്ടെന്ന്. സോ ഞാനിപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഡെയിലി വ്ളോഗ് മീൻസ് ആദ്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമയുടെ ഡയലോഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഡെയിലി വ്ളോഗാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ആർച്ചയാണ് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ 2020 ആ സമയത്ത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഗെയിമുകൾ അത്ര പോപ്പുലറല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ബാക്ക് ദെൻ അവരുടെ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു വരാനാണ്. അപ്പം അതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാനും ഈ ഒരു സെയിം സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഒരു ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വഴികൾ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ആ കളിയാക്കിയ ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു I'll ask the last question. Like you do a lot of research on fitness, right? About what are some gyms, almost my question is basically what is like the future of fitness? For instance, particularly there's a gym called Curiosity, and their USP is personalized healthcare, personalized fitness routines. Then there's another gym where they do like about a 15 minutes marathon with extra red light therapy, ice bath, and something else also. Right. Apart from that, what is like new trends in fitness that are coming? Maybe some things that that is not here in Kerala yet. I think this warehouse gym, like you said, is a concept that's probably not here. But is there anything else? Is there anything else that will progress in this fitness scene? Almost there's nothing else new to come. Almost the same way. എത്രയൊക്കെ വന്നാലും ബേസിസ് അത് സെയിം, ഫൗണ്ടേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഭാവി വേണം, ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്. ഇതാണ് എന്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് വേണ്ടിയ ബേസിക്സ്. നത്തിങ് ഈസ് മുഖ്യമാണ്. immediately the sun also subjective on it. So it's somewhere weighing 100 plus the obese
ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീട് വേണ്ടി ഞാൻ അത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വീണതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ബോഡി ഇച്ചിരി ആ ഒരു ഫാറ്റോസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പം ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റോസ് വരും. ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളൊരു 4 to 5 kg പെർ മന്ത്. അതിൽ കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ലാസ്റ്റായിട്ടാവും. അത് മെറ്റബോളിസത്തിനെ ബെറ്റർ റിപ്പോർട്ട് അതൊരു നമ്മുടെ ആവറേജ് ആണ്. Okay. Thank you so much, Nikhil. It was a pleasure. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് one-on-one outside the session. So thank you so much. Now I hand over to Atul, who is the Joint Secretary of KMA Young Minds, for the vote of thanks. Good evening, everyone. Like you said, I'm Atul. I run a small startup, and one thing I noted is mine is a very esoteric sector. Like very few people work in that sector. But then when you spoke, it's something which I could even relate to. And I think that's something which all of us are here for. We want to hear from other sectors. We want to hear from people who are not, from our own, career paths. Like, and I think that adds a lot of value. There's a lot of ideas being shared. And even though the sector is very different from most of us, I think there's a lot of ideas which we got. And I don't think I've seen personally such an interactive socials in a while. I don't think there's been so many questions. At least which I've attended. So she think that's a good point. So this wouldn't be complete without thanking the team which put together this. I know they chose definitely. So thank you all for attending as well. And Bibu sir, who like Nivedit said, we wouldn't be here with this whole franchise wouldn't exist without your vision. So thank you for that as well. And I'd like to call you on stage so that we can hand over the moment to. Thank you all for attending. I will hand over to Jules now for the rest. Okay, thank you guys. It was a really fun event. Now the counters getting open for the dinner, and we have drinks also. So feel free to join Nipun as well as share your thoughts and make some good connections, friends. And, yeah, that's it. Thank you.